بھرا آندے نا بہنا نو عید دیون یہ ہون عید گزری ہے مہینہ پہلے گئے ہو نا بہنا نو عید دیون اے نا بہنا نو پتہ ہے اگر بھرا امیر آوے نا عید دیون تو پتہ ہے امیر بھرا دی بہن کی جاندی ہے بھائی جان میں ساریاں دے سامنے عید دیو انہوں نے پتہ لگے میرا بھرا امیر کنے تے گامے شاہج بھائی کے ماتمی اگر بھرا غریب جاوے نا عید دیون غریب بھرا دی بہن آدھی ہے میں ساریاں دے سامنے عید نہ دے نالے تو میرا غریب بھرا ہے میں عید کی ضرورت ہی نہیں تو اپنی کوئی ضرورت پوری کر لے جدن تینو مولا دے وے تو میں عیدہ دے بھی میں چھوٹا جا ذاکرہ شبیر دا تے ہاتھ بنی کھلوتا روکی ہی تے ان سڑی سہی جیڑی بھین غریب بھرا تو عید نہیں نہ مگدی لالا جی جدن بھین دے سر تے آوے نہ موت اسے غریب نو آن دیئے کچھ کر آج کفن خود پوا اگر سارے سر تے ہاتھ مارو تے گل پڑا کامران آ رل کے پرسا دے بھی اینا نو جیڑی بھین دے سر تے موت آوے نا وہ آن دیئے میں نو کفن خود پوا جیڑا غریب ہاں تیرا مرشد حسین بی بی زینب نے حسین نو کفن معاف نہیں کیتا جیڑا غریب ہاں مشہد اللہ رضا مولا کم علی بھین نے رضا نو کفن معاف نہیں کیتا چپ چپ سنو اللہ جانے کیڑا غریب ہاں سجاد جو 4 سال دی بھین سجاد نو آدھی رہی ہے تو میں نو کفن نہ پوا کوئی جائے نہ جائے شیعہ تو پکا جنتی ہے شیعہ تو جنت میں جائے گا کیونکہ وہ غم حسین بھی مناتے ہیں ماتم بھی کرتے ہیں سبیلیں بھی چلاتے ہیں علم بھی لگاتے ہیں شام غریباں بھی مناتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پورا محرم الحرام غم سوز حالت میں مناتے ہیں دوستو کیا اب بھی جنت میں نہیں جائیں گے ان کے لیے تو جنت پکی ہے ان کے لیے تو جنت مہر لگ چکی ہے اب ان کے لیے جنت انتظار کر رہی ہے دوستو اس میں کیا راز ہے کیا واقعی شیعہ جنتی ہیں شیعہ جو ہے غم حسین مناتے ہیں شیعہ جو ہے نا محرم الحرام میں 4 پایاں الٹیاں کر کے رات دن جو ہے نا یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم غم حسین منا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو سنگلیاں مارتے ہیں اپنے آپ پر ظلم بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو شام غریبہ میں بھی شامل کرتے ہیں اور ذاکر ان کے شام کو آتے ہیں سارا دن جو ہے نا اسی طریقے سے کر رہے ہیں کہ اسی کو جناب غم حسین کہا جاتا ہے آج ساری سٹوری ساری جناب مکمل طور پر وضاحت کے ساتھ آپ کو بتانے والا ہوں شاباش بیٹا بہت بڑھیا ماتم کیا ہے جناب سبیلیں پینا کیسا ہے محرم الحرام میں یہ تمام تر جناب یہ کام کرنا کیسا ہے آج جناب میں خود نہیں بتانے والا بلکہ جناب مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ جو عمل کیا جاتا ہے محرم الحرام کے بارے میں جناب یہ کام کرنا کیسا ہے جائز ہے ناجائز ہے درست ہے ٹھیک ہے لوگ جو کر رہے ہیں اور ہر کوئی جناب کالے کپڑے پہن کر یا حسین کے نعرے لگا رہا ہے یا حسین کے نعرے لگا رہا ہے کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ تو دوستو چل رہا ہے اور اس محرم الحرام کے مہینے کی مناسبت سے آئیے جناب سب سے پہلے میں آپ کو ایک مفتی صاحب جناب جس کا نام مفتی عرفان صاحب ہیں مفتی عرفان صاحب کی تھوڑی سی جناب ویڈیو ملاحظہ فرمائیں بڑی ہی زبردست کمال جناب انہوں نے ایک جو ہے نا بیان کیا ہے اور جناب اس بیان کو سن کر جناب آپ کا دل بھی جناب خوش ہو جائے گا اور خوش ہو کر جناب اس مکمل بیان کو بھی سنیں گے اور دوستو ایک اور سوال میں آپ سے کرتا چلوں کہ ایک بندے کی تقریر آئی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ آپ کے جو بڑے شیعہ ہیں بڑے
مثال کے طور پر بڑے کون سے ہیں، جو ایک سید ہے نا، سید جواد نقوی ہے، اور اسی طرح جناب سید شہنشاہ نقوی ہے، جناب یہ تو کبھی انہوں نے ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی جا کر انہوں نے اپنے آپ کو سنگل مارے ہوں، کبھی جا کر انہوں نے کالے کپڑے پہنے ہوں، کالے کپڑے چلو پہن لیتے ہیں، کبھی انہوں نے اپنے آپ کو سنگل نہیں، اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا، حالانکہ حکم دیتے ہیں بھائی شاباش شاباش، ہمت کرو ہمت کرو۔ دوسرے بھولے بالے جو شیعہ ہیں وہ تو سارا دن اپنے آپ کو پیٹ کر رات کو جب گھر جاتے ہیں تو وہ بیویاں بھی ان کو بھگاتی ہیں کہ نکمے سارا دن تو آپ یا بس ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہو، اور شام کو جو ہے نا بالکل تھک کے آتے ہو۔ لیکن دوستو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ ایسا نہیں مارتے، بلکہ ان کو بہت بڑی دہاڑیاں ملتی ہیں، پیسہ ملتا ہے ایران سے، عراق سے، چین سے، جاپان سے، مصر سے، بہت بہت بڑا پیسہ آتا ہے، اور پیسہ جو ہے نا وہ جناب ان کو بڑی بڑی دہاڑیاں مل کر ایسے نہیں اپنے آپ کو زخم کرتے۔ اب جناب کوئی ایک آپ دیکھیں، ایک مثال کے چھوٹا سا ہم کو کاٹ لگ جائے ہم تو پریشان ہو جاتے، مجھ سے وہی یار ہمیں جو اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، دیکھیں خون نکل رہا ہے، لیکن وہ جو ہے نا اتنے بڑے بڑے سنگل اٹھا کر ایسے یا حسین ایسے مارو ہم کو زندہ مت چھوڑو سالو، ہم کوئی مندر کا گھنٹہ ہے کہ کوئی بھی آ کے بجا جاتا ہے ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ تو پھر ان کو کچھ نہیں ہوتا، کیا وہ عشق رسول میں ہوتے ہیں؟ کیا وہ غم حسین میں اتنی طرف رہتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، یہ کسی راز میں جناب دال میں کچھ کالا ہے۔ تو لہٰذا پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ کریں، اس کے بعد تھوڑی سی ڈسکس کرتے ہیں، وہ بھی ویڈیو دکھاتا ہوں، ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ طارق محمود ہیں خزدار سے، کہتے ہیں کہ کیا محرم الحرام کے اندر کالا لباس پہننا جائز ہے، اور اسی طرح کیا جو سبیل لگی ہوتی ہیں ان سے پانی پینا اور شربت پینا اور دودھ پینا جائز ہے، اور بعض لوگ علم کو دیکھ کے سلام کرتے ہیں تو کیا علم کو سلام کرنا جائز ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ گزارش یہ ہے کہ کالا لباس پہننا فی نفسی ہی تو منع نہیں، لیکن بعض اوقات کوئی عمل اس وجہ سے بھی ناپسندیدہ قرار پاتا ہے کہ وہ عمل کرنے والے لوگوں کا ایک خاص تشخص بن گیا ہوتا ہے، اس تشخص سے بچنے کے لیے اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا جاتا ہے، جیسا کہ کالا لباس پہننا۔ چونکہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے نامناسب گفتگو کرتا ہے، وہ الفاظ کہتا ہے، وہ بات کہہ دیتا ہے کہ جو سراسر زیادتی اور ظلم اور جھوٹ اور تبرے پہ مبنی ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ اگر کسی استاد کے شاگرد نالائق نکلیں تو لوگ شاگردوں سے زیادہ استاذ کو کوستے ہیں کہ استاذ نالائق ہے کہ جس نے شاگردوں کو قابل نہیں بنایا، جس کے پاس پڑھ کے بھی شاگرد نالائق ہی رہے، استاذ ٹھیک نہیں۔ آپ ذرا تصور کریں اسی بات کو کہ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے متعلق کوئی اس طرح کی ہلکی بات کریں گے تو پھر اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جائے گا، اور اگر کوئی شخص حضور کی ذات کو نقصان پہنچائے یا کسی کا لفظ، کسی کا قلم، کسی کا لکھا ہوا جملہ، کسی کی کہی ہوئی بات اگر واقع مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، حضور کی تربیت پر اعتراض بن جائے تو بتاؤ اس کا ایمان سلامت رہے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا، وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہو جائے گا، وہ دولت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو یہ ایک خاص طبقہ ایسا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ذات اقدس پہ اعتراضات کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، اور ان کا لباس خاص کالا ہے، اور خاص طور پہ محرم الحرام میں وہ کالا لباس بطور یونیفارم استعمال کرتے ہیں، اپنے مذہبی تشخص کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا کہ محرم الحرام کے اندر اہل سنت و جماعت جو سراسر ادب والے ہیں، صحابہ کرام کا بھی ادب اس لیے کرتے ہیں کہ حضور کے ساتھ نسبت ہے، اہل بیت اطہار کا بھی ادب اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی بھی حضور کے ساتھ نسبت ہے، اولیاء، علماء، احادیث، قرآن، ان سب کا احترام اور ان سے محبت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کی نسبت خدا اور مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا اہل سنت و جماعت جو ہیں، جو ادب والے ہیں، جن کے پاس ادب کی دولت ہے، وہ اپنا لباس بھی ایسے لوگوں کی طرح نہ پہنے کہ جن کا خاص تشخص بن چکا ہو کہ یہ جو لباس پہنے ہوئے لوگ ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں، یا حضور کی وہ اولاد جن کا تعلق براہ راست صحابہ کرام سے صلح کے حوالے سے ہے ان پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے منع فرما دیا ہمارے ائمہ دین نے کہ محرم الحرام کے اندر اہل سنت کالا لباس نہ پہنے، تو کالا لباس نہیں پہننا چاہیے محرم الحرام کے اندر۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو اور کوئی کپڑا موجود نہ ہو تو پہننے میں حرج نہیں، لیکن خاص طور پہ کالا لباس پہننے سے محرم الحرام کے اندر بچنا چاہیے۔ رہی بات سبیل کی، تو سبیل جہاں پاکیزہ پانی سے لگائی گئی ہو، پاکیزہ ہاتھوں نے بنایا ہو، پاکیزہ پیسے اس میں استعمال ہوئے ہوں، جو لوگ بنا رہے ہوں ان کا ظاہر بھی پاک ہو، ان کا ایمان کامل ہونے کی وجہ سے باطن بھی پاک ہو، تو ان کے برتن میں بنی ہوئی سبیل پینے میں کوئی قباحت نہیں۔ ہم الحمدللہ تعالی ہر سال سبیل لگاتے ہیں، لنگر شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسی جگہ سے سبیل کا پانی نہ پئیں کہ جہاں شبہ ہو کہ بنانے والے کا رزق پاک نہیں، بنانے والے کا عقیدہ درست نہیں، تبررائی ہے، گستاخ ہے، توہین کرتا ہے، الفاظ ٹھیک نہیں، ہلکے جملے بولتا ہے، لہجے میں ادب نہیں، ایسی جگہ سے آپ پانی ہرگز نہ پئیں۔ رہی بات علم کی، تو یہ پنجہ کوئی نشان نہیں تھا اس زمانے میں، یہ بعد میں ایجاد کیا گیا۔ بہت ساری خرافات اس حوالے سے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت والے دن اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جن کا عقیدہ درست نہیں، جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، ہلکے جملے بولتے ہیں، نامناسب الفاظ کہتے ہیں اہل بیت اطہار کے لیے، اصحاب رسول کے لیے، تو پھر آپ یہ سارا کچھ کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ کا حشر آقا علیہ السلام کے غلاموں میں ہو، تو
तो फिर इन सारी चीज़ों से आप बचिए। एहतियात एहतियात एहतियात। हमारे बुजुर्ग दरवेशों को नसीहत फरमाया करते थे, फरमाया तुम इस राह सलूक के मुसाफिर हो और हमारे पास अल्लाह अल्लाह सीखने आए हो, तो यहाँ सबसे मजबूत चीज़ जो तुमने पकड़नी है वो एहतियात है। एहतियात करो। फरमाया जब तुम एहतियात करोगे तो फिर अपनी बातिनी क़ुव्वत के नज़ारे करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें कितनी बातिनी तहारत और सफ़ाइयाँ नसीब फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे कीमती दौलत ईमान की दौलत हमें उसकी हिफाजत करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन किराम, जनाब सैयद इरफान शाह मश्ती साहब थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत, बड़े ही अच्छे अंदाज के साथ इन्होंने जनाब वजाहत की है मातम के हवाले से, सबीलों के हवाले से, मुहर्रमुल हराम के हवाले से, अलम लगाने के हवाले से, काले कपड़े पहनने के हवाले से, और भी तरह तरह की जितने भी रसूमात हैं जनाब वो करने के हवाले से उन्होंने मुकम्मल डिटेल के साथ बयान किया है। लेकिन दोस्तों अब जो है ना चुटकुले सुनाने वाला हूँ शियों के, वो जो चुटकुले सुनाते हैं भाई, अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवाने हो तवज्जो फरमाओ, रात दे 12 बजे इमाम हुसैन दा घोड़ा धुप ते बद्धा खड़ा। ये मार मार उसको, खोपड़ी तोड़ साले का, मार क्या भाई, इस तरह करते हैं ना, और पीछे से अवाम अवाम मतलब कुछ सुनती भी नहीं है, सोचती भी नहीं है। मर्द औरतें ऐसे रो रहे होते हैं, ऐसे धाड़े निकाल रहे होते हैं। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ऐसे जनाब गम हुसैन में मुब्तला होते, पता भी नहीं होता भी कहने वाला क्या कह रहा है। उनको गालियां निकाल रहा हो, उनको तरह तरह के ताने दे रहा हो, और कैसी से कैसी बातें सुना रहा हो, वो बस उनकी जुबान पर ऐसे इस तरह कर रहे होते हैं। यार ये क्यों गम हुसैन है, ये एक टोपी ड्रामा है ना, है? आप यार सोचें, आप इंसान को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, बस सिर्फ माथा में ऐसे सिर निकालेंगे, और सिर निकाल कर जनाब सिर को नंगा करके, तो चाहे औरतें हों चाहे मर्द हों, ऐसे सर को पीट रहे हैं। और भाई ठीक है, असल वजह क्या है कि दुश्मन भी शिया है ना, दुश्मन जब दुश्मन शिया है तो उनका काम भी यही है करना। अब पूरे दास्ते उनको सुकून नहीं होगा, घर में चैन नहीं होगा, और जनाब इतनी हालत उनकी नाजुक हो जाएगी, बस वो गम में हुसैन में मुब्तला हो जाएंगे। आपको मारते रहेंगे, पीटते रहेंगे, सगला करते रहेंगे, अपनी जान पर जुल्म करते रहेंगे। यार ये कहाँ हदीस में लिखा हुआ है, मुझे बताओ, कहाँ कुरान में लिखा हो कि अपनी जानों पर जुल्म करो, हैं? अपनी जानों पर इतनी बड़ी बड़ी छुरियां लगो, अपनी जानों पर जनाब रात दिन का सुकून बर्बाद करो, जूते उतार दो, जूतों में जंजीरें डाल दो, और जंजीरें डालकर जैसे कुत्ते को लेकर जाते हैं ना, तो ये शिया भी इसी तरह एक बंदा जो है ना उसको लेकर जाता है। मैंने देखा था, एक बंदा जो है लेकर जाता है, दूसरा जंजीर जो है ना पूरे गले में डाला होता है, तो पाँव में डाला होता है, तो जिस तरह कुत्ते को नहीं लेकर जा रहे होते, तो इसी तरह लगता है कुत्ता जो काटने वाला कुत्ता होता है ना, तो जैसे भागता है किसी की तरफ, वो भी ऐसे काटने वाले कुत्ते बन जाते हैं। तो दोस्तों अब जनाब ये जो है ना एक शरीयत का मजाक है, तो और क्या है दोस्तों। तो ये जो है ना सारी एक स्टोरी है, सारी कहानी है शिया की। बात शिया जो है ना जनाब इस तरीके से जब काम करते रहेंगे तो सिर्फ दीन को बदनाम करने के लिए, लिहाजा जनाब इस तरीके से बाज रहें। और हमारे भोले भाले ये जो है ना सादे सीधे सादे जो है ना भोले भाले भाई भी जाकर वहाँ पर शियों के पास जाते हैं, मन मानते हैं, घोड़ी खड़ी है तो घोड़ी के नीचे से जनाब गुजरते हैं। अल्लाह पाक हमें बेटा देगा तो हम घोड़ी से गुजरेंगे, अल्लाह पाक हमें बेटा देगा तो हम जो है ना उजुल जुन्हा उनका जो खड़ा होता है उसको सजाते हैं, घोड़ा है या घोड़ी है उसको फूल पहनाएंगे, हार पहनाएंगे, उसके नीचे से गुजरेंगे, उसके ऊपर से बैठेंगे, वहां पर पता नहीं क्या से क्या चल रही होगी, सारी डिटेल सारी ट्रोपी ड्रामा होता है। और क्या होता है, बस यही होता है। तो दोस्तों अब चलने वाले एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आपने उस वीडियो को देखना है और फिर फैसला जनाब आपने करना है। अगर मेरी बातें गलत हो ना, मैं आपके साथ खड़ा हूं जनाब, डट कर मुकाबला कर रहा हूं। है कोई ऐसा शख्स जनाब जो मेरी इन बातों का जवाब देके सही करते हैं? हाँ, अगर सही है तो बताओ हदीस में, बताओ कुरान में, और हवाला दो इन चीज़ों का कि ये लिखा हुआ है हदीस में, ये कुरान में लिखा हुआ, फिर कमेंट्स में जवाब दो। पहले ये वाली वीडियो मुलाहिजा करें। ये शिया हज़रात से मैं दरख्वास्त करता हूँ, जितने भी देखने वाले शिया है मैं उनसे ये कह रहा हूँ
कि आप लोग मातम कहाँ से साबित करते हो। मैंने कहीं कुरान उठाकर देखा, हदीस उठाकर देखा, कहीं पर भी मातम का जिक्र नहीं है। ना कुरान में कहीं मातम का जिक्र है, ना हदीस में है, ना मेरे नबी ने कभी मातम मनाया। अगर तुम लोग इस वजह से मातम मनाते हो कि हजरत हुसैन को तो शहीद किया, उनके सारे खानदान को शहीद किया, इसलिए हम मातम मनाते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि हजरत हुसैन के साथ जितने लोग बच गए थे उन्होंने तो कभी मातम नहीं मनाया। और हुजूर के सामने कितने बड़े बड़े सहाबा शहीद हो गए, हुजूर ने तो कभी मातम नहीं मनाया। और हदीस में उठा के देखो, हदीस में मातम का जिक्र नहीं है। वो एक शिया से मैं मिला और मैंने कहा भाई आप मातम कहाँ से साबित करते हो। उसने कहा कि कुरान में जिक्र है अतिम्मु सियाम इलल लैल। मैंने कहा गधेड़े, अतिम्मु सियाम का माना क्या है, वो मातम करना नहीं है। और दूसरे शिया मुझे मिला, उसने कहा कि मुझे शिया होने पर बड़ा फख्र है। मैंने कहा कैसा फख्र है। उसने कहा देखो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शिया थे तो इसलिए मुझे फख्र है शिया होने पर। मैंने कहा साबित करो। उसने कहा वइन्न मिन शियातिही ल इब्राहिम, देखो इब्राहिम शिया थे। मैंने कहा वइन्न मिन शियातिही का तर्जुमा क्या है, वो शिया नहीं थे, वो शियों का एक जाकिर था। मैं उसका बयान सुन रहा था। उसने कहा कि लोग हमसे पूछते हैं कि मातम करना कहाँ से साबित है, तो उसने कहा कि अंबिया मातम करते थे। मैं हैरान हो गया कि अंबिया किसे मातम करते थे, मैं खुद हैरान हुआ। तो उसने बताया कि याकूब अलैहिस्सलाम ने 40 सालों तक मातम किया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम हो गए थे, याकूब अलैहिस्सलाम रोजाना मातम करते थे। तो मेरे ज़हन में सवाल आया, वो मातम थोड़ी करते थे। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ के जुदाई के गम में रहते थे। उन्होंने कभी अपने घर वालों को नहीं कहा कि आ जाओ मातम मनाते हैं, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या यूसुफ, इस तरह मातम नहीं मनाया। और हुजूर ने खुद मना किया है वावेला मचाने से। एक तो हजरत हुसैन शहीद हो गए, वो तो मरने के बाद भी जिंदा है, और जिन लोगों ने उनके मारने का फैसला किया है वो तो जिंदा होकर भी मर चुके हैं। और इन सारे शिया हजरात से मेरा आखिरी और पर्सनल सवाल है कि आपके जो जाकिरीन हैं, आपके जो उलमा हैं, वो तो मैंने कभी नहीं देखे हैं कि आग पर भागे हों या खुद छुरियां उठाए हों, खुद अपने आप को मार रहे हों। उनको पता है यार ये कहीं से भी साबित नहीं है, और खुद वो मेंबर पर बैठे होते बस 1 2 3 शोर मचा लेते हैं। बाकी आवाम जो है या हुसैना या हसना या हुसैन या हुसैन अपने आप को तकलीफ दे रहे होते हैं। ना आपको दुनिया में इसका अजर मिलेगा ना आखिरत में। ये सब पता है क्या, ये अल्लाह ताला का अजाब है शियों पर। और यहीं से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सारे शियों से मेरा पर्सनल सवाल है, आपके जो जाकिरीन हैं, आपके जो उलमा हैं, ये खुद मातम क्यों नहीं मनाते, खुद छुरियां क्यों नहीं उठाते, खुद आग पर क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको पता है कि मातम कहीं से भी साबित नहीं है। ये शिया, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी जो जाकिरीन है, आपके जो उलमा है, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और आप इनकी बेवकूफ़ी में आ जाते हैं। आप अपने जाकिरीन को पकड़ो, आग के अंदर डालो, जाकिरीन को पकड़ो, अपने उलमा को पकड़ो, छुरियों से उनको मारो, ताकि ये कल के लिए आपको खुद बयान करके बताएंगे कि मातम कहीं से भी साबित नहीं है। जी नाज़रीन इकराम, जनाब आपने इस शख्स की वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई है। आप बताएं जनाब, इसका भी जवाब दें, इसका भी जवाब दें, मेरी बातों का भी जवाब दें। जितने भी शिया आज़ाद इस वीडियो को देख रहे हैं, मुहर्रमुल हराम में जो हरकतें करते हैं, मुहर्रमुल हराम में मुहर्रम का तमाशा बनाते हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम का तमाशा बनाते हैं, और यजीद को जनाब जो है ना वो अपने आप के साथ मिलाते हैं। यजीद वाले काम करते हैं, हुसैनत वाला काम नहीं है। दोस्तों मैं पहले बताता चलूँ, ये यजीद को प्रमोट करना है ना कि हुसैनत को प्रमोट करना है। तो लिहाजा अल्लाह पाक उनको अक्ल सलीम अता फरमाए, उनको हिदायत अता फरमाए, रहरास अता फरमाए। ये तो जनाब वाकई बात है कि कहते हैं कि जो है ना एक बीबी फातिमा है, पता नहीं बीबी ज़ैनब है, यानी उसकी दुआ है तो बद दुआ है। मतलब ये शिया जो है ना क़यामत तक ये पीटते रहेंगे, छुरियाँ मारते रहेंगे, और इसी तरह गम हुसैन मनाते रहेंगे, लेकिन सुन्नी जो है ना कभी इस तरीके से कभी नहीं करेगा। और दोस्तों अल्लाह पाक बस उनको हिदायत अता फरमाए, और इसी तरह जो है रास्त पर लाने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों वीडियो कैसी लगे, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे साथ तरह अपने मेज़बान मोहम्मद जुनैद को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह ने की